والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والملائكة. محترم صدر اجلاس جناب ڈاکٹر محمد فاروق صاحب، ریٹائرڈ انفارمیشن کمشنر محترم جناب سلیم اللہ صاحب، جناب احتشام الدین ڈیلیگیٹ صاحب، جناب اشفاق خان صاحب، جناب شکیل بھائی صاحب، محمد حاضری، اس اجلاس کے روح رواں جناب راشد صدیقی صاحب اور ان کے ساتھی جناب ذاکر صاحب، جنہوں نے الحمدللہ یہاں جو لوگوں کو یہاں جو جمع ہے الحمدللہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. میں آپ تمام سے الحمدللہ یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ جو حال یہاں سننے میں آ رہا ہے، جو حال ایک 5-6 دن پہلے ایک ویڈیو ہم نے دیکھا، ایک مسجد میں خنزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد گری ہوئی ہے اور قبرستان میں خنزیر پھر رہے ہیں. یہ داستان ایک جگہ نہیں ہے، سارے ہندوستان بھر کا حال ہے. تمام ملک میں اگر سب سے کمزور کوئی ادارہ ہے تو وقف کا ادارہ ہے، اور ہماری کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر کوئی اخبار آ رہا ہے، کوئی جذباتی تقریر کرنے کے لیے کوئی آ رہے ہیں تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہاں یہ وہ کام ہے پیسہ خرچ کر کے دشمنی لینا، پیسہ خرچ کرنا ہے اور دشمنی بھی لینا ہے، اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے دور جانا. یہ بہت یہ لڑائی اتنی سخت ہے، یہ جدوجہد اتنی سخت ہے. تقریباً 20 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. میں حیدرآباد میں جیسا آپ کے پاس یہ بنچکی کے پاس جو قبرستان ہے، ایسا ہی ایک قبرستان 13 ایکڑ کا قبرستان ہے، مسجد اہل اسلام، قبرستان اہل اسلام، امام پورہ ضیاء ہوا. وہاں بھی مسجد کے اندر سور بچے رہتے. آپ کو معلوم ہے سب کو، گزشتہ تقریباً 3 مہینے پہلے مسلمان نام کے پیپر پر بہت امیر ہے مسلمان. ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر امیر ہے آج بھی کاغذوں کی بنیاد پر مسلمان. صرف ایک درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زمین 1654 ایکڑ زمین، وہ زمین کی قیمت 1 لاکھ کروڑ کی قیمت. ہم نے وقف ٹریبیونل میں وہ کیس جیتا، ہائی کورٹ میں کیس جیتا. اس وقت کی گورنمنٹ جو تلنگانہ تشکیل پانے سے پہلے اپیل میں گئی سپریم کورٹ میں. موجودہ چیف منسٹر ہمارے مسلمانوں کو اس نام پہ یہ بتانا ضروری ہے، آپ لوگوں کو مسلمانوں کو تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا. ہمارے ساتھ ایک ووٹمین کی طرح کام کیا، آج بھی وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جو لے کے سپریم کورٹ میں جیسے ہی تلنگانہ تشکیل پائے گا، جو ایفیڈیوٹ گورنمنٹ کی جانب سے جب آندھرا پردیش گورنمنٹ تھی، ہم تلنگانہ تشکیل پارٹی واپس لے لیں. تلنگانہ تشکیل پا گیا اور وہ لڑائی جو کی تو جیسے پیشرو لڑ رہے تھے وقت کے خلاف، وقت بھی معلوم ہے گورنمنٹ پہ ادارہ ہے، گورنمنٹ کے خلاف لڑے. اور سپریم کورٹ میں ایک ہمارے بہترین تحصیلدار کو لایا گیا تھا وقت کی معاونت کے لیے سپریم کورٹ میں.
इलियास अहमद साहब, वो वक्त के लिए पैरवी कर रहे थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लाया गया था उनको। उनके एक्टिविटीज जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में एजाज मकबूल साहब थे और हुजैफा अहमदी साहब थे वकोर्ट की जानिब से, तेलंगाना वकोर्ट की जानिब से, तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से सीनियर वकीला थे। तकरीबन 20 वकीलों को गवर्नमेंट जो हमसे वादा की थी कि हमारी जायदादें हमारे हवाले कर देंगे, वही गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जब मालूम हुआ कि इलियास अहमद साहब वक्फ बोर्ड की मुआयनत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मशवरे दे रहे हैं, फौरी असर के साथ उनके खिदमात को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वापस ले लिया गया। तकरीबन 7 महीने तक उनको बतौर पनिशमेंट कहीं भी उनको पोस्टिंग नहीं दी। उसके लिए भी मैं जाके होम मिनिस्टर से मिला। कई यानी इतनी तकलीफ कि उनको गोया के एक वक्त की पैरवी करना उनके लिए अजाब साबित होगा। 7 महीने तक तनख्वाह भी नहीं देते। अभी 2 दिन पहले उनका मैसेज आया अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह उनको दोबारा बाहर कर दिया गया, कहीं चाल दिया गया उनको। तो ये हाल हमारे गवर्नमेंट जो मुसलमानों के साथ वोट लेने के लिए मुसलमानों के साथ हमदर्दी की बातें करती, मुसलमानों के साथ हमेशा से कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मुसलमानों के साथ हमेशा खिलवाड़ करते आई है मुसलमानों के जज्बात का। मुसलमानों के जमीनों पे टोली मस्जिद मुसलसिल, देखिए आप हैदराबाद में टोली मस्जिद सिर्फ टाइप कीजिए पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। 27 एकड़ 30 गुंठे 18 गज जमीन, हमारे अपने लोगों ने 4 शादी खाने बना दिए उसके ऊपर। मैं उसमें पिटिशनर हूं, ट्रिब्यूनल में जीत गए, हाई कोर्ट में गए, यानी ट्रिब्यूनल के यानी जूं के तू हालत के बरकरारी के लिए जो स्टेटस को की बरकरारी के वो लोग मुखालिफत करके वायलेशन कर रहे थे, बिल फाइल करे, बिल में वो डिमोलिशन ऑर्डर आ गया। इसके बाद कोई भी तोड़ने वाला नहीं। लैंड ग्रैबर्स हमारे अपने मुसलमान ही है, कलमा भी पढ़ते, मुसलमानों के साथ रहते। वहां पर रिव्यू पिटिशन फाइल करें सीजे के पास, वो रिव्यू में डिसमिस हो गया, सारे केसेस हम जीत गए। कोई हम आरटीआई फाइल करें, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं, आरटीआई फाइल करे तो वहां पर ना कोई परमिशन है, ना किसी किस्म का उनको म्युनिसिपल की जानिब से ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन एक शादी खाने का किराया 4.5 लाख से 5 लाख रुपए, और वक्त की जमीन पे है, कोई भी रोकने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी शायर ने कहा कि लोग एक हो जाए तो बन सकते हैं, खुशी ने मुझे पूरी वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। ये अल्हम्दुलिल्लाह मायूस होने की बात नहीं है। मेरे अंदर से अल्लाह की वजह से एक खुशी ऐसी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मायूस होना नहीं, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलूना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, तुम ही कामयाब रहोगे, गालिब रहोगे, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह इखलास के साथ जिस तरह से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग हमेशा तारीख है चंद लोगों के साथ ही इनकलाब है, जो शुरुआत हुए इस्तिक़लाल के साथ जमे हुए हैं, और अल्लाह ताला उनसे इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला उन्हीं से इम्तिहान लेता जो उसके रास्ते में उसके खुशनुदी के लिए ठहरते। मैं वो तमाम नौजवान जो यहाँ पर थे, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडिंग काउंसिल साहब का, ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर भाई की बातें, अल्हम्दुलिल्लाह भाई जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पर जमा किया, अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर मौजूद है, अपने काम सब छोड़कर यहाँ आए हुए हैं,
مایوس ہونے والی بات نہیں ہے، مایوسی کفر ہے. ہم لوگ اگر محنت کریں گے تو جو زمینیں آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ جناب اکرم الجبار خان صاحب ہمارے پاس سینئر، الحمدللہ سلیم اللہ صاحب مہاراشٹر میں الحمدللہ یہ کافی کام کر رہے ہیں. آپ جس طرح سے ہمارے راشد صدیقی صاحب جس طرح سے یہ تجویز ہے یہاں کے ساتھیوں کی کہ ایک وارڈ کمیٹی کی طرح 10 ایک جہاں مساجد ہے، جہاں کافی جائیدادیں ہیں، اس کے پروٹیکشن کے لیے ضلع سطح پر اگر کام کریں گے، وارڈ کی سطح پر، بلاک کی سطح پر کام کریں گے تو ہم کو یہ اویئرنیس بھی لوگوں میں جگانا پڑے گا. بھائی میری اگر آپ کی جائیداد اگر کوئی 1-2 گز زمین بھی اگر کوئی قبضہ کرنے جا رہا، ثبوت رہے سامنے کا، تو ہم کیا خاموش بیٹھتے جائیں؟ اللہ کی اتنی بڑی جائیدادیں چلے جا رہی ہیں، اللہ کی جائیدادوں پہ من مانی ہو رہی ہے، اس کو بچانے والا کوئی نہیں. ہم کیا اپنی جائیداد کے لیے لڑتے تو اللہ کی جائیداد کے لیے یہ یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے بزرگان دین نے وقت کی. لوگوں کا یہ کہنا ہے بعض وہ میں ان کی سخت مذمت کرتا ہوں. ہمارے حیدرآباد میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یعنی یہ جائیدادیں ہماری ہے، وقت جائیدادیں یہ غریبوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. ضمیر مر چکا ہے. ایک خبر کی 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے قیمت دیتے. جو خبر بیچنے والے ہیں، جو ضمیر بیچنے والے ہیں، ان کے پاس ایماندار ہے. ان سب کے ساتھ ہماری لڑائی غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہے. یہ لڑائی ہماری اپنوں سے ہے، اپنوں کے خلاف جو لوگ یعنی وقت کا استحصال کر رہے ہیں، وقت کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم سب کو جمع ہونا ہے. ان کے لیے یعنی میں جو عرض کیا کہ اپنوں سے بھی اپنے کو اپنے دوستوں سے دور ہونا پڑتا. اپنے دوست جو اپنے قریبی ہے ان سے بھی دشمنی لینا پڑتا، پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سودا یہاں کا نہیں ہے، یہ سودا وہاں کا ہے. دنیا میں بھی سکھ کرے گا اللہ، آخرت میں بھی سکھ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. گھبرانے کی بات نہیں ہے. موت ایک وقت لکھی ہوئی ہے اور وہ آئیں گی. ہرگز کوئی بھی نہیں کر سکتا. حضرت علی کرم اللہ علیہ فرمائے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ موت نہیں آ سکتی اس سے بڑا چھوٹا کوئی نہیں. میں اس لیے آپ تمام سے بزرگ یہاں موجود ہے، اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کی رہبری کے لیے الحمدللہ وکلا ہے یہاں پر. اللہ کی کرم سے آپ سب مل کے لوگوں میں جائیے، لوگوں کے لیے کام کیجیے. یہ مت سمجھیے کہ ہم چند لوگ ہیں، چند لوگوں سے ہی انقلاب آیا، چند لوگوں سے ہی. ہمارے یقین مانیے اللہ کے فضل سے میں کچھ نہیں بڑی بات نہیں کہتا. کئی کیسز اللہ کے فضل سے ہم نے چند لوگوں نے کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے، کئی بار یہ سمجھے کہ شاید تب کیا ہوگا اللہ معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب، اور یہ غیروں کی طرف سے نہیں ہے، اپنوں کی طرف سے ہوئے حملے. وقت کو بچانے گئے تو وہ بچانے والوں کے لیے اوپر وہ لوگ جو ایک مافیا ہے، وقت مافیا ہے، وہ لوگوں کی جانب سے کئی مرتبہ جھوٹے کیسز بک کرا دیے جاتے ہیں، جھوٹے کیسز بک کرا دیے جاتے ہیں. آپ وقت کو بچانے جائیں گے، راشد بھائی پیسے مانگے، پیسے نہیں دیے تو انہوں ہمارے خلاف بات کریں. آپ کے ساتھی کئی آپ کو تجربہ ہوگا آپ لوگوں کو. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرمائے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اللہ پر اور اللہ کے یوم آخرت پر ایمان لاتے، اور الحمدللہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل رکھے، اللہ ان لوگوں میں ہم کو شامل رکھے. ورنہ یاد رکھیے یہ جو سونا پھر نا خبروں پہ، اگر آج ہم ایسے چلے جائیں گے ہماری بھی خبروں پہ یہی حال ہوگا. آج جاگنا پڑے گا ہم کو. کل کے آنے کے آگے کل ہم کو کوئی بددعا نہ دے. ہمارے پیش لوگ جو تھے جن کے پاس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، جن کو اللہ نے روکنے کی صلاحیت دی، جن کو اللہ نے ذرائع دیے، جن کو اللہ نے اقتدار دیا، جن کو اللہ نے حکومت وقت کے ساتھ سادے داری کا، ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے ان کو موقع دیا، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو اب اللہ کے قانون، اللہ کے جائیدادوں کو اوپر فوقیت دی. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ایک بڑے جو بھی ہوں گے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں
جو لوگ لیڈر بننے سے پہلے کیا حال تھا، آج ہمارے حیدرآباد میں ایک ایک شادی اپنے اپنے بچیوں کی 500 کروڑ کی ہوتی، جو کرائے کے گھروں میں تھے لیڈر بن کے ہمارے حالات جھوکے تو ہیں، قوم کی سطح یعنی سطح غربت سے نیچے جا رہی ہے. قوم کو کسی بھی ادارے سے قوم کو نہ کوئی نوکری دی جاتی، نہ کوئی پولیس میں نوکری رکھائی جاتی. مسلمانوں کو سود کے دلدل میں حیدرآباد کو دفن کر دیا گیا. مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے. ابھی ہمارے آ رہے تھے راستے میں، ایک آدمی 10 لاکھ روپے ایک آدمی سے سود پہ لیا، 61 لاکھ روپے پے کر دیا. اس کے بعد وہ 61 لاکھ ڈھونڈے تو وہ 10 لاکھ کو جا کے آخر میں گھر بھی دے دیا. سود کے دلدل میں ہماری قوم دھستی جا رہی ہے. کوئی دکانیں جا رہی ہے، کوئی رہنما نہیں ہے. ظاہری تو بہت یقین مانیے جذباتی تقاریب ہمارے پیٹ بھرنے والے نہیں ہیں، ہمارے بچیوں کے شادیاں کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا مستقبل سنوارنے والے نہیں ہیں. ہم کو حقیقت کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور جب تک کہ یہ بارگاہ محبت ہے، یہ بارگاہ محبت ہے، خان نہیں. یہاں پہ پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. سروں کی ضرورت ہے مرنے کے لیے. کسی کو مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم پہ کئی حملے ہوئے، ہم جوابی حملے نہیں کیے، کوئی بات نہیں. جھوٹے کیسز کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. موت تو ایک دن یقینی ہے. ان کو بھی مرنا ہے جو جھوٹے کیسز بک کروا رہے ہیں، ان کو بھی مرنا ہے جو اپنے کوٹھیاں بنا رہے ہیں وقف جائیدادوں پہ، ان کو بھی مرنا ہے جو وقف جائیدادوں پہ اسلام کے نام پہ شادی خانے بنا لے رہے، ان کو بھی مرنا ہے جو کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنے رسول استعمال کر رہے ہیں. وقت کو کوئی بھی پرسا نہیں. یہ صرف اورنگ آباد کی حالت نہیں ہے بھائی، پورے ملک میں یہی حال ہے مسلمانوں کا. اور کافی جائیدادوں کا یہ ہے. خالی ہم کو میں جو عرض کیا صرف ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا جائے. آج بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اسی طرح ہمارے ساتھ استحصال کر رہی ہے. نوجوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ قوم کے رہبر بزرگ موجود ہیں، آپ کو مشورہ دینے والے. انتشار ہونے مت دیجیے. آپ کو معلوم ہے کدھر جا رہا ملک. فسطائی طاقتیں کیا کر رہے ہیں. کھلے عام ہمارے تعلق سے، ہمارے بہنوں کے تعلق سے کس طرح سے ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں. اس سے ہم کو الحمدللہ ہرگز ڈرنے گھبرانے والی بات نہیں ہے. ہم بڑوں کے ساتھ ایک لائعمل اختیار کرنا چاہیے. ہم ایسا کام کرنا چاہیے جو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جو دستور تدوین کیا، اس دستور میں الحمدللہ پورے رائٹس ہیں ہمارے. اس دستور کے تحفظ کی بھی بات ہے. یہ وقت یہ دستور کو بچانے کا بھی ہے، یاد رکھیے. یہ دستور خطرے میں ہے. اس دستور کو مٹانے کی باتیں ہو رہی ہے. اس ملک میں کھلے عام اعلانات ہو رہے ہیں اور سب بکھر چکی ہے قیادت مسلمانوں کی. دیکھ رہے ہیں کہیں بھی مسلمانوں کی قیادت اسلام کے نام یہ مظلوم مسلمانوں کو حق دلانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے تمام جا کے کسی بھی صاحب اقتدار کے پاس جاتے اکیلے میں ملاقاتیں کر لیتے. میں علماء کرام کا احترام کرتا ہوں، لیکن علماء کرام بھی جا کے وہاں پر ہمارے بزرگ موجود ہیں، اب قوم کی نمائندگی نہیں کرتے، اپنے مفادات کے لیے جا رہے ہیں. اپنے مدرسے کیسے بچا لیں. ایک باہر سے منسٹر بولے کہ کیا ہو رہا بھائی، تمہارے اس طرح سے ہو رہے ہیں، یہاں کے چندے کو لے کے جاتے ہیں لیکن قوم کی بات نہیں کر رہے. یہ حالت ہو گئی بھائی. آپ اگر نہیں جانیں گے آپ لوگ اپنے آپ کو بھائی ہرگز کسی کو بھی تشدد کی طرف اکسانا نہیں. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ایک ہی ذریعہ یاد رکھیے، یہ وقت کا ذریعہ ہے. اپنی الحمدللہ کھوئی ہوئی عزت کو، ہمارے معیشت کو بحال کرنے کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ وقت کو بچانے کے لیے مخلصین کے ساتھ ایک ہو جائیے. قربانی لینا سیکھیے. قربانی جب تک نہیں دیں گے آپ کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے ایک ہو جائیے. آپ مہاراشٹر لیول پہ الحمدللہ ہمارے بزرگ موجود ہیں یہاں پہ الحمدللہ. وقت کے سابق اسٹینڈنگ کونسل موجود ہے الحمدللہ.
वक्त बहुत बड़ा इदारा है मुसलमानों का। ये एहसान है हमारे बुजुर्गान दीन का कि हम जैसे लोगों के लिए जब इख्तिदार चाहे, उनकी दूरअंदेशी देखिए कि अगर हमसे हमारा इख्तिदार छीन लिया जाए तो यह वक्त झूठे, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला, सबको मालूम है, वन से वक्त ऑलवेज वक्त, सबको मालूम है, कोई इसको बेच नहीं सकता, इसकी हैयत को तब्दील नहीं कर सकता। इन चीजों को बचाने के लिए आप लोग आम जनता उठना पड़ेगा। हक के गरीबों का है, हजारों एकड़ जमीनें खुली है, बंदरगाह हो रही है, उन लोगों को उस पर बसाने के लिए आप लोग एक होइए, आप एक हो जाएंगे, आप इंशाअल्लाह ताला वक्त के भाई छोटे छोटे, मैं किसी की बात बुरा नहीं, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे 1%, 2%, 3% लोग जो है, वो लोग जो मुतैद होकर अपने बातें मनवाने के लिए आगे बढ़ते, पुरअमन एहतजाज करते, गवर्नमेंट मानती है उनकी बात को, हम भी मुतैद होइए हमारे वक्त इमलाक के लिए, सही यूटिलाइज करने के लिए। गरीब भाई, एक एक घर में, हैदराबाद की बात कर रहा हूं, 8 बाई 10, 10 बाई 12 के रूम में एक खानदान होता है साहब, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई भी नहीं है पुरसाने हाल उनका। ये जायदाद है हमारे पास, सिर्फ एक मस्जिद की जायदाद है साहब, जिसका नाम है मस्जिद कलाम कुलसुमपुरा, 7,565 एकड़ जमीन है, कोई भी नहीं है पूछने वाला साहब। 14,000 एकड़ जमीन बची हुई है, उसमें भी अंदर इंक्रोचमेंट हो गए, रेवेन्यू रिकॉर्ड है पूरा विद सर्वे नंबर, लेकिन कोई नुमाइंदगी करने वाला नहीं। मक्का मस्जिद के जारूकशों के लिए 25 एकड़ जमीन, जारूकश जो स्वीपर्स है उनके लिए 25 एकड़ जमीन जारूकशों के लिए है, बड़े बड़े इमारतें बन गए, कोई वहां पर पूछने वाला नहीं है, उनके खिलाफ नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है भाई। 35,738 एकड़ जमीन हमारी, हमारे वक्त के होम मिनिस्टर साहब बोले कि 80% से ज्यादा जमीन कब्जे हो चुकी है। कैसा हो गया भाई? वक्फ बोर्ड है, जैसा फरमाए साहब ने कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई ताउन करने वाला नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से फाइलें दे दी जाती, 50,000 रुपए दे दो, फाइल मिल जाती है आपको, 5 करोड़ 10 करोड़ की फाइल देती। कई फाइलें वक्फ बोर्ड की गैब है। मैं माजरत खाई चाहता हूं आपसे कि स्टैंडिंग काउंसिल्स भी नीचे मिले हुए हैदराबाद, स्टैंडिंग काउंसिल नुमाइंदगी वक्त तक मौजूद नहीं रहते, एक्सपार्टी हो जाता केस, अपील में जाने वाले कोई नहीं। आपको मालूम है किस तरह से वक्त में दर्गा हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह का केस, वक्त का स्टैंडिंग काउंसिल भी नहीं है, जो पिटिशनर थे अपने मफादात हासिल होते गायब हो गए, पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वसीम कादरी साहब एडवोकेट है, तौलियत कमेटी की तरफ से, उनके पास से आए, फाइल लिए चले गए। अपने मफादात के लिए लड़ाई जा रही है वफाक की जंग, लोग अपने मफादात हासिल कर रहे हैं, फिर वक्त को भूल जा रहे हैं, नाम महाफिजी ने हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं वक्त का। ऐसे कई बहरूपी है, इन सबको भी पहचानना है। आपको सब मिलके नौजवानों को काम करना है, बुजुर्गों के साथ देके, और हरगिज कोई अगर उकसाए तशद्दुद की तरफ हमको जाना नहीं। खून देना, कुर्बानी देना, जैसा फरमाए हमारे पेशरों के, जेल को भी जाना पड़ता भाई, कई वक्त गए, कई झूठे केसेस बुक कराई, कई मरतबा जख्मी हुए, मैं, हमारा भतीजा, हमारे साथी, गलत के हम कुछ नहीं किए, कोर्ट आज तंग है। अल्लाह के फजल से गवर्नमेंट, वक्त का सीएम, दोली मस्जिद की 15,888 गज जमीन को विदाउट लैंड एक्विजिशन के कंपनसेशन अदा किए के एक्वायर कर लिए थे। ये नाचीज अल्लाह के फजल से कोर्ट को गया, कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मुकदमा जीता, डिग्री हो गई, वो रोड अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बरकरार है। ऐसे कई केसेस है जिसमें हमको एक एमएलए साहब, कब्रस्तान इबादुल्लाह शाह, दबीरपुरे के पास, कब्रस्तान की दीवार है 10 फीट ऊंची, तोड़ दिए,
अपने लोगों को जिम और योगा सेंटर के रास्ते दे दी। अल्लाह के फजल से आपका ये न्याचिस भाई अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट को गया, हाई कोर्ट में जाके अल्लाह के फजल से पूरों पे बंदिश लगा गया। वो ढांचा अभी भी पड़ा हुआ है, कब्रिस्तान की दीवार टूटी हुई है, अंदर स्लैब पड़ गए। तो हम कोई ताकत से नहीं रोके है, अल्लाह के फजल से जुडिशरी अभी भी जहां नाइंसाफी हो रही है तो इंसाफ भी अभी बाकी है। अल्लाह के करम से आज भी साहब 4 दिसंबर 2018 को केस नंबर पे आ गया, लिस्ट में आ गया, बहस हो रही स्टैंडिंग काउंसिल से वक्त पे जज साहब पूछ रहे कि क्या हुआ, आपका क्या मौक़िफ़ है। साहब ये पिटिशनर प्लेंटिफ जो है और जो डिफेंडेंट है दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आपको आर्डर पास करेंगे तो इसके ऊपर इलेक्शन पे रिजल्ट पे असर होगा, लिहाजा आप इसको पोस्ट कर दीजिए। आज तक फिर दोबारा नहीं आया केस, दबा दिए जाते पहले, ऐसे कई चीजें हैं। इसलिए अल्लाह के लिए मैं आप तमाम का जो आप यहाँ पर मौजूद हैं मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते आप वक्त दीजिए। ये जायदाद है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ हमारे भी कुबूर का वही हाल होगा अगर आज नहीं जागेंगे। अभी भी वक्त है जागने का, अल्हम्दुलिल्लाह जहां से जागे वही समझ रहा है, हो गए बहुत सो गए हम लोग। जागिए और अपने जायदादों का दिफा कीजिए और इसको सही मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। साहब हमारे पास भी कैडर स्ट्रेंथ का कमी है, एक स्टेट को एक सर्वेयर है, पूरे तेलंगाना स्टेट में एक सर्वेयर है, ये हमारा सानेहा है सर। कैडर स्ट्रेंथ नहीं है सर, जो रिटायर हो गए उसके बाद खत्म, तो आउटसोर्सिंग से लेते, उसके बाद आउटसोर्सिंग करने वाला आउटसोर्सिंग पे जो आता साहब उन्हें क्या वक्त का दिफा करेगा, जो पैसे आए लिया उन्हें फेवर में रिपोर्ट लेके निकल जा रहा। ये हाल है, इसको सुधारना कौन? आप जैसे सब लोग मिलकर सुधारना है। आप लोगों को उठने की और दिफा करने की जरूरत है और इसमें कोई कानून के खिलाफ नहीं जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाना है। आप लोगों को हक है अल्लाह के फजल से, आप लोग दिफा के लिए उठिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, वक्त के दिफा के लिए। ये हमारा हक है, हमारे गरीबों का हक है, उनका जो बेयारो मददगार है, यतीम है, जिनके कोई नहीं है, उन लोगों के लिए ये जायदाद वक्त है। इसके लिए आप लोग उठिए और इंशाअल्लाह ताला ये जो आज का जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इससे मायूस होने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो आप लोगों की जद्दोजहद इंशाअल्लाह आइंदा वक्त में ये जिला ने पूरे इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला एक तब्दीली की लहर आएगी, इंशाअल्लाह ताला अवेयरनेस की लहर आएगी। और इंशाअल्लाह ताला हम भी तेलंगाना में कोशिश कर रहे हैं कि इस जायदादों के दिफा के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आप तमाम से यही गुजारिश है कि सब एक हो जाइए और आप यहाँ पर एक कमेटी बनाइए। यहाँ महाराष्ट्र लेवल पे बड़े मौजूद है, सरपरस्त मौजूद है, इनके साथ काम कीजिए और इंशाअल्लाह ताला मायूस होना हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी। अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर एक सवाल है मेरा, जैसे आपने हैदराबाद की बहुत से मसाइल को उजागर किया, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुआ। मेरा सीधा सवाल ये है कि हैदराबाद के अंदर तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ी ताकतवर मुस्लिम लीडरशिप है, मैं नाम देना नहीं चाहूंगा, क्या आप उनके पास नहीं गए, क्या आपका उनको मदद नहीं? इजाजत है मुझे, मुझे इजाजत है भाई। उनका मैं खास था, आप भी नाम ले रहे हैं, मैं भी नाम ले रहा हूँ, आप भी समझ जा रहे हैं। उनका जानिसाब था, उन लोगों के लिए बहुत काम किया। आप सिर्फ जब भी आए उनको बोलिए टोली मस्जिद का मसला क्या है, टोली मस्जिद के 4 छाती खाने किसके है, सवाल कीजिए। जवाब अगर आ गया तो उस्मान उनके साथ मिलने तैयार है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान साहब